So with respect to capacity of a party, which means parties who are capable to enter into a contract, which means competency of the party. So என்னென்ன term use பண்ணலாம்னா capability, capacity, competent. இந்த 3 terms use பண்ணலாம். So you can please make a note of it. என்னென்ன terms use பண்ணலாம்? Capability, capable அப்படின்னு சொல்றது. இல்லைன்னா capacity, இல்லைன்னா competent. Okay? So shall I have the writing for you here? Capacity or capability, that is capable னு சொல்றது, இல்லைன்னா competent. இந்த 3 termsல என்ன term வேணாலும் represent பண்ணதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். Shall I carry over? So every person competent to a contract is subject to. Actually law வந்து கொஞ்சம் அழகா பியூட்டிஃபுல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பாருங்களேன், எவ்ரி பர்சன் சொல்றாங்களா, அப்ப எல்லாருமே ஆனா சப்ஜெக்ட் டு சம் கண்டிஷன். என்ன கண்டிஷன்? ஃபர்ஸ்ட் ஒன், age of majority. Probably you know age of majority. Can you please recall who can enter into a contract with respect to age of majority? Who has completed 18 years of age. Okay, ரெண்டு கேஸ்ல 21. என்ன ரெண்டு கேஸ்? Okay, good. Another one, court of wards controller. He has a guardian, he or she has a guardian, and that guardian is registered under the Guardian and Wards Act. Now 21 complete panada, he could be called as a major as per the Indian Contract Act. And the second case here is about he is under the control of the court of wards. So okay. And second one, sound-minded person. So whom do you call as sound-minded? Who's not a lunatic, please. Who's not a lunatic? Okay. Who's not a drunkard or who's not a idiot. Not qualified from contracting by any law to which he is subject to, which means இது ரெண்டும் வந்து டைரக்டா உங்களுக்கு ஆக்ட்ல இருந்து வந்துடுது. இது வந்து not disqualified from contracting by any law. So Indian Contract Actல அந்த ரெண்டு கண்டிஷன் மட்டும் இருந்தாலும் third point வந்து it's covering the whole. It's covering the whole னா என்னது? வேற ஏதாவது ஆக்ட்ல இவங்களுக்குன்னு ஸ்பெசிபிக்கா இவங்க வந்து எலிஜிபிள் இல்ல அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா எலிஜிபிள் இல்ல. Is it okay? Done? Yes. Shall I carry on? Age of majority. Yes, you can please join. Minor na yaru, a person who has not completed 18 years of age. Points to ponder, when he attains majority at the age of 21. Yes, when a guardian has been appointed to a minor under the Guardian and Wards Act. So you remember this case, right? Mohiri Bibi versus Damodar Das case. இதுதானே நம்ம ரொம்ப டீடைலா டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். நீங்களும் ரொம்பவே நல்லா பண்ணியிருந்தீங்க. And where a minor is under the guardianship of the court of wards, right? Okay. Sorry. Effect of minors agreement. So இத கொஞ்சம் கீனா நோட் பண்ணும். An agreement is void and inoperative. He can be a promisee or beneficiary in a contract. Okay. He can be a promisee or beneficiary. இதுலயே உங்களுக்கு கிளியரா தெரியுது, he cannot be a promiser. Able to get the line? எப்போ ஒரு விஷயம் வந்து லால இப்படி இருக்கலாம்னு சொல்றாங்களோ அப்போ அதுக்கு எதிர்மாறா இருக்காதுங்கிறது நார்மல் அசம்ஷன். ஓகே, அல்லது எங்கேயாவது எக்ஸ்பிரசிவா இப்படியும் இருக்கலாம்னு சொல்லி நான் மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணுவோம். சோ நார்மலா வந்து he can be a promisee or beneficiary என்ன அர்த்தம்? He cannot be a promiser அர்த்தம். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் லைன் என்ன சொல்லுது? The agreement is void and inoperative. பாருங்களேன், கான்ட்ராக்ட்ங்கிற டேர்ம் கூட யூஸ் பண்ணலாம்ல. கான்ட்ராக்ட்ங்கிற டேர்ம் வந்துச்சுன்னா அங்க வேலிட் வாய்ட் அந்த ஆங்கிள் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். இங்க கான்ட்ராக்டே வராது. ஏன்னா இது வந்து என்னது? வாய்ட் அக்ரிமெண்ட். And இது இன்னும் ஸ்பெசிபிக்கா சொல்ல போனா இது என்னது? வாய்ட் ab initio. Am I right? Okay. So his estate is liable for the necessaries. His estateங்கிறது யாரை மீன் பண்றாங்க? எஸ்டேட். ஹிஸ்னா மைனரை மீன் பண்றாங்க. மைனர் வந்து கேர்ளா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, பாயா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. எஸ்டேட்ங்கிறது பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி. எது ஆர்டர் அதெல்லாம் நீங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டாம். கன்ஃபியூஸும் பண்ணிக்காதீங்க. சோ ஆர்டரிங் எல்லாம் போடாதீங்க. கொஸ்டின்ல கிளியரா இண்டிகேட் பண்ணிருப்பாங்க. ஓகேயா? இஸ் லைபிள் ஃபார் த நெசசரிஸ். நெசசரிஸ் கவர்ஸ் அ வைடர் டெஃபினிஷன். ஃபுட், க்ளோத்திங், ஷெல்டர் தவிர ஏகப்பட்ட நெசசரிஸ் இருக்கு இப்போ இருக்க ஜெனரேஷனுக்கு. He can be an agent, obviously. He cannot be a partner, but he can be admitted to the benefits of an already existing partnership with the consent of other partners. This has to be noted. With the consent of the other partners. Is it okay? அப்ப வந்து ஆல்ரெடி இது ஆக்சுவலா பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட்ல நம்ம டீடைலா பார்ப்போம். பட் ஸ்டில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபர்ம்ல மட்டும் தான் இவர் வந்து என்னவா போக முடியும்? பார்ட்னரா போக முடியும். எல்லார்கிட்டையும் கன்சர்ன் வாங்கிட்டு. புதுசா நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஃபர்ம் ஸ்டார்ட் பண்றோம், அதுல மைனர் ஜாயின் பண்ணலாமா? பண்ண முடியாது.
Okay, clear பாருங்களேன், with the consent of the other partners only. So already there should be an existing partnership firm. அது மட்டும் இல்லாம அவங்களோட கன்சென்ட்டோட என்ன பண்ணிக்கலாம், இவரை அட்மிட் பண்ணிக்கலாம், பட் டு தி பெனிஃபிட்ஸ் alone. So நீங்க பார்ட்னர்ஷிப் அக்கௌண்ட்ஸ்ல ப்ராஃபிட் லாஸ் ஷேரிங் ரேஷியோ எல்லாம் போட்டுருந்தீங்கன்னா லாஸ் ஷேரிங் ரேஷியோ எல்லாம் உங்களுக்கு வராது. Okay, okay, fine. Then carry on. If he has received any benefit under a wired agreement, he cannot be asked to compensate or pay for it. This was suitable with the Mohiri Bibi case. அந்த மார்கேஜ் பண்ணிருப்பாரு, ஏதோ ஒரு அட்வான்ஸ் வாங்கியிருப்பாங்க, ஏதோ லோன் அமௌண்ட் வாங்கியிருப்பாரு. அவங்க அம்மா வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்க, வாட் இஸ் ஹர் நேம், நந்தினி, her mom, his mom, sorry, மைனரோட மாம் பேர் வந்து நந்தினி. அவங்க வந்து என்ன சொல்லிருப்பாங்க, இது உனக்கு சம்பந்தம் இல்ல, என்கிட்ட வந்து நீங்க கேட்க கூடாது. And the court appoint her as a guardian. Okay, so guardian appoint பண்ணனால he attains a majority as per the Indian Contract Act when he attains 21 years of age. Okay, then the court never orders specific performance. இதுவும் மொஹிதி பிபி கேஸ் தான். கோர்ட் வந்து என்ன பண்ண முடியாது, மார்கேஜ் அமௌண்ட் திருப்பி கொடுத்து கேட்க முடியாது. He can always plead minority and is not stopped from doing so even when he enters into an agreement but falsely representing his ஏஜ். இவரே வந்து நான் எனக்கு வந்து 21 ஆயிடுச்சு, எனக்கு வந்து 18 ஆயிடுச்சு, நான் வந்து மேஜர் ஆயிட்டேன், எனக்கு வந்து கான்ட்ராக்ட்ல என்டர் ஆகிறதுக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு, கேப்பபிலிட்டி வந்துச்சுன்னு என்னென்னமோ சொல்லி உங்களை நம்ப வச்சு கான்ட்ராக்ட்ல என்டர் ஆனாலும் he can always plead minority, which means that the contract is clearly, the agreement is clearly void ab initio one. அதனால இது எப்பவுமே வந்து வேலிட் ஆக்கிறதுக்கு சான்ஸே இல்ல. ஒரு விஷயம் வாய்டா இருந்துச்சுன்னா பரவாயில்ல, அதை நம்ம யோசிக்கலாம். ஒரு விஷயம் வாய்ட் அப் இனிஷியோவா இருந்துச்சுன்னா கான்ட்ராக்ட்ல அது வர சான்ஸே இல்லைன்னு அர்த்தம். ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா எடுங்க அதுல. Void and void ab initio strong. It's not just difference by terms. Void ab initio na from the beginning void ma'am, idana nadula void appadi artham illa. From the beginning void na nadula enna situation podalum void valid agadu. Is it okay? And he cannot be adjudged insolvent. ஏன்னா இவருக்கு liabilityங்கிற ஒரு கேஸே இருக்காது. You agree? Then we'll go for persons of unsound minded, lunatic, idiot and drunkards, or you call as drunken or intoxicated person is Allah. Whom do you call as lunatic? A person whose mental powers are deranged. Deranged are damaged because of some mental strain. But he can enter into a contract when he is of sound minded. Okay? சவுண்ட் மைண்டடா இருக்கும் போது அப்படின்னா என்னது, லுனாட்டிக்ங்கிறது எப்பவுமே மென்டல் ஸ்ட்ரெயின் இருக்கிறவங்க, சம்டைம்ஸ் அப்நார்மல் கெப்பாசிட்டில இருப்பாங்க, சம்டைம்ஸ் வந்து நார்மல் கெப்பாசிட்டில இருப்பாங்க. இப்ப நார்மல் கெப்பாசிட்டில இருக்கும்போது தே கேன் என்டர் இன்டு a கான்ட்ராக்ட். ஏன் இது சவுண்ட் மைண்டட்னஸ் பேசுறோம்னா அவங்களுக்கு ரேஷனா திங்க் பண்ற அளவுக்கு கெப்பாபிலிட்டி இருக்குங்கிறதுக்காக. சோ ஏஜ்ங்கிற மட்டும் இருந்தா பத்தாது, அவங்களுக்கு யோசிக்கிற கெப்பாசிட்டி இருக்கணுங்கிறதுக்காக. தென் இடியட்ஸ் வந்துட்டு a person who is incapable of thinking or is not possible to take rational judgments, right? Drunken or intoxicated person, a person under the influence of drinks or drugs. Okay. Okay, so points to ponder. Effect of agreement. மறந்துடாதீங்க, அது effect of agreement on unsound minded person is same as that of the minor power. So மைனருக்கு இப்ப நம்ம earlier 2 slides-ல வந்து என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தோமோ அது எல்லாமே இவங்களுக்கும் பொருந்தும். Done? Yes, would like to carry on. Other persons. First heading, alien enemies. So probably, sorry. So first point with respect to alien enemies. During a war, an Indian citizen cannot enter into a contract. அந்த war எப்ப வந்தது அதெல்லாம் முக்கியம் இல்ல. நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது அந்த war இருந்ததுன்னா alien enemies. Please try to understand. நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது war இருந்ததுன்னா alien enemies. கான்ட்ராக்ட்ல என்டர் ஆகும்போது ஏலியன் எனிமிஸா இருந்திருக்கணும் அதெல்லாம் அர்த்தம் இல்ல. என்டர் ஆன பிறகு எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது, சோ எக்ஸிக்யூஷன் தான் நான் என்னோட பர்ஃபார்மன்ஸ பண்ணும்போது ஏலியன் எனிமிஸா இருந்தாங்கன்னா it becomes no capability. Is it okay? Done. So with an alien enemy, contracts made before the war are entirely suspended or dissolved. இப்ப சொல்லுங்க, இது void or void ab initio? Void. இந்த last point பாருங்க, contracts made before the war are entirely suspended or dissolved. Void ab initio இருக்கணும். இது ஸ்டார்டிங்ல எல்லாம் void சொல்லல. Before the war you have entered into a contract with some person who was an alien friend. இப்போ வந்து என்ன இருக்கு, enemy ஆயிட்டாங்க இல்லையா, அதனால என்ன இருக்கு, சஸ்பெண்ட் ஆயிருக்கு. அப்படின்னா இது void ab initio void. இந்த void contractனு சொல்லணும். void ab initio void agreement போடுவோம். Entering into a contract with a minor, void contract void agreement void agreement because void ab initio. எப்போ void contract போடுவீங்க, நடுவுல குரூப்பிங் பண்ணுவோம்ல 10 பாயிண்ட்ஸ் எசென்ஷியல்ஸ் 9 பாயிண்ட்ஸ் வரைக்கும் வேலிடா எல்லாமே இருந்துச்சுன்னா ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல, வேலிட் ஆயிடும்.
வேலிட் ஆன பிறகு 10th பாயிண்ட் என்ன சொல்லுது? நாட் எக்ஸ்பிரஸ்லி டிக்ளேர்ட் அஸ் வாய்ட். சோ கான்ட்ராக்ட்ல என்டர் ஆகும்போது ஏலியன் ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்தாங்க, எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது ஏலியன் எனிமீஸ் ஆயிட்டாங்க. 10th பாயிண்ட். ஓகே, அப்படின்னா என்னது? வாய்ட் ஆச்சு. அப்ப அந்த இடத்துல வாய்ட் கான்ட்ராக்ட் யூஸ் பண்ணும், அங்க வாய்ட் அக்ரிமெண்ட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. Sure தானே? Can you find the difference, right? Yes, foreign sovereigns or ambassadors, they can enter into contracts and enforce in Indian court, but cannot be sued without the prior permission of the central government. இது வந்து எக்ஸெப்ஷன், லைக் எக்ஸ் கிங்ஸ் இது பொருந்தாது. எக்ஸ் கிங்ஸ் வந்து நார்மலாவே இப்போ நார்மல் சிட்டிசன்ஸாவே உங்களை ட்ரீட் பண்றோம். ஓகே, சோ கார்பரேஷன், த கான்ட்ராக்சுவல் கெபாசிட்டி ஆஃப் அ ஸ்டாட்யூட்டரி கார்பரேஷன் இஸ் லிமிடெட் பை த statute governing it. For example, Companies Act 1956, இப்ப இருக்கிறது 2013 Act. I have to make some changes here. And it's regulated by its memorandum of association, also by the Companies Act. Companies Act நம்ம பார்க்கணும், என்னோட மெமரண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷனும் பார்க்கணும். அதுல என்ன லிமிடேஷன் ஆஃப் ஆக்ஷன் இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஆக்ட் பண்ண முடியும். சோ இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட்ல எனக்கு ரைட்ஸ் கொடுத்திருக்கானா? இல்ல. என்னோட ரைட்ஸ் வந்து எங்க நான் கிராப் பண்ணும்? கம்பெனிஸ் ஆக்டும் MOA இருந்து. ஓகே, then goes with insolvent case. Yes, when a debtor is adjudged insolvent, he is deprived of his power to deal in his property divisible among his creditors. He loses his right. அப்ப யாருக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு? Creditors. Okay. Convict when undergoing imprisonment. Please make a note. When undergoing imprisonment, which means அவர் ஜெயில இருக்கும் போதுதான் என்ன ஆகும்? கான்ட்ராக்ட்ல என்டர் ஆக முடியாது. ஓகே, அவர் வந்து ஜெயில தூக்கி போட்டாங்கன்னா யாரோட கண்ட்ரோல்ல இருக்காருன்னா, ஆக்சுவலா இம்ப்ரிசன்மெண்ட் டெஃபினேஷன் தெரியுமா? ஜெயில போடுறதுன்னா இம்ப்ரிசன்மெண்ட் டெஃபினேஷன் முடிஞ்சா சர்ச் பண்ணி பாருங்க கூகுள்ல. இப்ப எல்லாம் கிளாஸ் முடிஞ்ச பிறகு என்னன்னு இருக்கும்னா 4 செவத்துக்குள்ள போடுறதுன்னு இருக்கும். ஆக்சுவலா வந்து ஜெயில போடுறாங்க இல்லையா, என்ன அதோட தீமே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, யார்கிட்டயும் வந்து மிங்கிள் ஆக முடியாது. யூ வில் பி அண்டர் கண்ட்ரோல்டு என்வைரான்மெண்ட். அந்த கண்ட்ரோல்டு என்வைரான்மெண்ட்ல யூ வில் நாட் ஹேவ் அ கெபாசிட்டி டு டேக் டெசிஷன். நீங்க என்ன பெரிய தாதாவா கூட வந்திருக்கலாம். இப்ப இருக்கிற ஸ்டேட் பத்தி சொல்லலாம், ஜென்ரலா சொல்றேன். ஓகே, நீங்க பெரிய தாதாவா கூட இருக்கலாம். ஆனா ஒன்ஸ் அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு போயிட்டீங்கன்னா யூ ஆர் அண்டர் அ ப்ராப்பர் ப்ரெஷர். இப்படிதான் பண்ணும், இதான் பண்ணும்ட்டு. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து இது ஒரு பனிஷ்மெண்டா சொல்றாங்க. என்ன, ஜெயில போனா 3 வேளை சோறு போடுவாங்க, வேலை தருவாங்க, சம்பளமும் சில பேருக்கு தராங்க. ஜென்யூன் கேசஸ்ல அதுவும் இருக்கு. சோ அங்க வந்து இந்த கார்பெண்டிங் ஒர்க், இது நான் ஒரு கேஸ்ல வந்து படிச்சதுல பெயிண்டிங்க்கு எல்லாம் சப்போர்ட் பண்றாங்க. அவங்களோட பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாம் அந்த எக்ஸிபிட் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அந்த சேல் பண்ணிருக்காங்க. ஒரு எக்ஸிபிஷன்ல ஒரு கேஸ் பார்த்தேன் நானு. நல்லா இருக்கும். ஆனா அது வந்து என்னன்னா, தேர் அண்டர் பிரஷர். அவங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரீடம் இருக்காது, ஒரு கண்ட்ரோல். ஆக்சுவலா கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா என்ன சொல்லுதுன்னா, யூ கேன் ரோம் அபவுட் எனிவேர். அதான சொல்லுது. இந்தியால நீங்க வேணாலும் போலாம், அன்லெஸ் இட்ஸ் மிலிட்டரி ஏரியா, பேஸ்ல நேவல் பேஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல மட்டும் தான் நீங்க போக முடியாது. இஸ் இட் ஓகே? சோ அந்த மாதிரி கேசஸ்ல இட்ஸ் a beautiful thing. Undergoing imprisonment, you are under somebody else's control. அப்போ வந்து you don't get the capacity to take decision on your own self. Is it okay? So of entering into a contract. So these are the 5 cases. அப்போ majority caseல ஒண்ணு, right? Second வந்து sound minded personsல 3 பேர் என்டர் ஆக முடியாது. And this is the 5th case. Okay, இங்க என்டர் ஆக முடியாதுன்னு சொல்லல. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்பரேஷன்ஸ் பாக்குறோம், கம்பெனிஸ் ஆக்ட்ல வந்து so and so can enter, இந்த கேஸ்ல என்டர் ஆகலாம்னு சொன்னா என்டர் ஆகலாம். This means not disqualified. I just want to turn back the pages. Starting வாங்க. Can you please refer this third line? Not disqualified. பண்ணவே கூடாதுன்னு சொல்லல. அந்த செப்பரேட் அவங்களுக்குன்னு இருக்க ஆக்ட் இருக்குல்ல, எனி law to which he is subject to, அங்கிருந்து டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றான். Is it okay? அங்கிருந்து டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கக்கூடாது. Please try to understand the word. Is not disqualified from contracting by any law to which he is subject to. அவங்களுக்கு என்ன law applicable அந்த law படி அவங்களுக்கு disqualification இருக்கக்கூடாது. இல்லனா you can enter. Yes, pa. So this topic over. Can you go for a glance, please? Not consent, sorry, acceptance. Often an acceptance heading குள்ள போங்க. I want the definition of an acceptance. Yes, acceptance என்ன சொல்லுவோம்? The consent given to the offer. So what do you mean by consent? It's nothing but the acceptance of the offer. Clear? It's nothing but acceptance of the offer. Yes, the free consent is that which is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake. So coercion ஒண்ணு, coercion ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. என்ன ஞாபகம் வரணும் உங்களுக்கு டக்குன்னு? Forcing or threatening to force or something like that by IPCயா இருக்கும். அந்த ஃபோர்ஸ் பண்ணக்கூடாதுங்கிறது எங்க இருக்கும்? ஐபிசில சொல்லி இருக்கணும். அண்ட் வாட் டு யூ மீன் பை அன்டியூ இன்ஃப்ளூயன்ஸ்? அன்டியூ இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ங்கிறது
இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்றது யார் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணலாம்? டாமினேட்டிங் கெப்பாசிட்டி இருக்கவங்க, நம்மளோட சுப்பீரியர் அத்தாரிட்டி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணலாம். இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணலாம், தப்பு இல்ல. பட் அது என்ன மாதிரியான இன்ஃப்ளூயன்ஸா இருக்கக்கூடாது? அன்டியூ இன்ஃப்ளூயன்ஸா இருக்கக்கூடாது. அன்டியூ இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னா அன்ஃபெய்த் அட்வான்டேஜ் வர இன்ஃப்ளூயன்ஸா இருக்கக்கூடாது. Then we'll go for fraud, misrepresentation and mistake. பார்க்கலாமா? Effect of agreement without free consent will be voidable. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, வெறும் voidable போடக்கூடாது. சாரியா, அவாய்டபிள் நான் சொன்னது. நீங்க வேற நல்ல வேலை எக்ஸாம்ல போயிட்டு எம்னா மேம் சொல்லிருக்காங்க அவாய்டபிள் போட்டுறாதீங்க, தப்பு தவறி. எனிவே நைஸ் ஜோக். The contract is voidable. அதோட ஸ்டாப் பண்ணாதீங்க. அட் தி ஆப்ஷன் ஆஃப் தி பார்ட்டி ஹூஸ் கன்சர்ன் வாஸ் சோ காஸ்ட். கன்சர்ன் வந்து ஃப்ரீயா வந்திருக்கணும், யாரும் கம்பல் பண்ணியோ இல்லைன்னா இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணியோ வந்திருக்க கூடாது. அந்த மாதிரியான ஒரு கன்சென்ட்டா இருந்தா அவர் தான் என்ன பண்ணலாம்? அவாய்ட் பண்ணலாம். சோ எப்பவுமே இந்த அவாய்டபிள்ங்கிற டேர்ம் வந்து தனியா நிக்காது. எப்படி இருக்கும்? அட் தி ஆப்ஷன் ஆஃப் தி பார்ட்டி ஹூஸ் கன்சர்ன் வாஸ் சோ காஸ்ட். இது வரைக்கும் நான் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சொல்லியிருப்பேன். எஸ், அவாய்டபிள் முன்னாடி ஏஸ் எடுத்துக்கோங்க, அவாய்டபிள் முன்னாடி ஏஸ் எடுத்துக்கோங்க, அவாய்டபிள் இவ்வளவுதான் நான் சொல்லியிருந்திருப்பேன். இப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஏன்னா இப்ப எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அவாய்டபிள் அட் தி ஆப்ஷன் ஆஃப் த பார்ட்டி ஹூஸ் கன்சர்ன் வாஸ் சோ காஸ்ட். நானும் நீங்களும் கான்ட்ராக்ட்ல என்டர் ஆகணும்னா உங்க இஷ்டத்துக்கு நீங்களும் என் இஷ்டத்துக்கு நானும் அவாய்ட் பண்ண முடியாது. கரெக்டா? அங்க யாரோட கன்சர்ன் வந்து ஃப்ரீயா இல்லையோ அவங்க தான் அவாய்ட் பண்றதுக்கு ரைட்ஸ் கிடைக்கும். தட்ஸ் அபவுட் த அவாய்டபிள் கான்ட்ராக்ட்ஸ். So you have to write as a phrase, not as a single word. State what type of an contract is this one, voidable contract போடலாம். பட் ஒரு ஆன்சரா நீங்க பிரசன்ட் பண்ணும்போது voidable at the option etc etc போடணும். ஓகேயா? ஓகே. Coercion. Definition: committing or threatening to commit any act forbidden by Indian Penal Code or lawfully detaining or threatening to detain, damaging, which means to the prejudice. Prejudice na ஒருத்தருக்கு affect ஆகுற மாதிரி of any person with the intention of causing any person to enter into an agreement. என்ன ரீசனுக்காக coerce பண்ணணும்? இதெல்லாம் ஏன் பயன்படுத்தணும்? இன்டென்ஷன் எதுக்காக இருக்கு? கான்ட்ராக்ட்ல என்டர் ஆகணுங்கிறதுக்காக. which may be exercised against the contractual parties or any other person related to the parties. ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. யார் மேல அந்த coercion காமிக்கலாம்? யார் மேல வந்து threaten பண்ணலாம்? அந்த கான்ட்ராக்சுவல் பார்ட்டி மேலே பண்ணலாம். இல்லன்னா என்னது, யாராவது ரிலேட்டிவ்ஸ் இருப்பாங்கல்ல. ஒரு எக்ஸ்ங்கிற பர்சனும் நான் கான்ட்ராக்ட் என்டர் ஆகுனா அவர் என்னோட டேர்ம்ஸுக்கு ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாரு, எக்ஸோட பையனை கிட்னாப் பண்ணிட்டு நீங்க சைன் பண்ணாதான் நான் உன் பையனை வந்து விடுவேன்னு சொல்றேன். So okay, that could not be done. So against the contractual parties or any other party related to that party. So okay, done. Next, undue influence. The consent obtained by exploiting. In the word எதிர்பார்ப்பாங்க. Exploiting the trust or confidence. ரொம்ப நம்புறாங்க, அவங்க பண்றதெல்லாம் கரெக்ட் நம்புவாங்க. அந்த கேஸ்ல என்ன ஆகுது? அவங்க என்ன வேணாலும் பண்ணலாம்னு ஆயிடக்கூடாதுலாம், அதுக்காக இருக்காது. Where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate. சும்மா ஏதோ ஈக்குவல் பர்சனா இருந்தாலும் நடக்காது. ஒரு பர்சன் இன்னொரு பர்சனை டாமினேட் பண்றாங்க and uses that position to obtain an unfaith advantage. It's not just influence. Please make a note. The term என்னது? Undue influence. It's not just influence. Hope it is okay? Right? Next, burden of proof. யார் ப்ரூவ் பண்ணணும்? அவாய்ட் பண்றாங்கல்ல, அவங்க தானே ப்ரூவ் பண்ணணும். The burden of proof lies on the aggrieved party. Aggrieved னா என்னது? அஃபெக்ட் ஆன பார்ட்டி. Aggrieved னா affected party. But the other party, in order to save himself, counter proof பண்ணலாம். நான் வந்து உங்களை நான் வந்து உங்களை இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணி தான் வந்து கான்ட்ராக்ட்ல என்டர் ஆக வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க அவாய்ட் பண்றீங்க. நான் யாரும் டீச்சர், நீங்க ஸ்டூடெண்ட். சோ நீங்க வந்து என்னோட மேம் சொன்னாங்க வேற வழி இல்லாம நான் கேட்க வேண்டியதா ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க அவாய்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. நான் என்ன சொல்லுவேன்? ஏன் நீ இந்த மாதிரி தான் பண்ணிருக்கணுமா? வேற ஏதாவது ஆப்ஷன் இல்லையா? நான் ஆப்ஷன் கொடுத்தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்லியிருப்பேன் நானு? there is no strong relationship. ஓகேயா? வேற என்ன சொல்லலாம்? நான் எல்லா மேட்டர்ஸையும் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். மெட்டீரியல் ஃபேக்ட் சிக்னிபிகண்டா இருக்கும்ல. and I have given enough time and opportunity. Competent advice and independent advice வேணும்னா கேளுங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன். இந்த 3 கேஸ்ல நான் கவுண்டர் ப்ரூவ் பண்ணலாம். அப்ப கவுண்டர் ப்ரூவ் பண்றது வந்து யாரா இருக்கும்? யார் வந்து இந்த ஸ்டேட்டுக்கு தள்ளி விடப்பட்டாங்க அவங்க இருக்க மாட்டாங்க, அது அதர் பார்ட்டியா இருப்பாங்க. இஸ் இட் ஓகே? சோ இந்த 3 பாயிண்ட் அடிக்கடி எக்ஸாம்ல ரிப்பீட் ஆகுற क्वेश्चन அது கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. தென் கேசஸ், எஸ், ரிலேஷன்ஷிப் எங்கெல்லாம் அன்டியூ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அரைஸ் ஆகும்? பேரண்ட் சைல்ட், ட்ரஸ்டி பெனிஃபிஷரி, இதெல்லாம் கேஸ் லாஸ்ல வந்தது. அதெல்லாம் நீங்க கொஞ்சம் பார்த்து தான் ஹேண்டில் பண்ணும். எல்லாத்துக்குமே இது சூட்டபிளா இருக்காது. அரைஸ் ஆகலாம் தான் சொல்றாங்க, ஆகாது ஆகும்னு கான்பிடென்டா சொல்லல. சோ நீங்க தான் அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும். ரிலிஜியஸ் குரு அண்ட் டிசிபிள் கேஸ்,
guardian and ward, solicitor and client, doctor and patient, financer and financee, master and servant, income tax officer in relation to an assessee, magistrate or police officer in relation to an accused person. Okay, exceptional cases, which means what? யாரெல்லாம் undue influenceல வர மாட்டாங்க, எந்த ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாம் வராது, ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் வர மாட்டாங்க, லேண்ட்லார்ட் அண்ட் டெனன்ட் வர மாட்டாங்க, கிரெடிட்டர் அண்ட் டெட்டர் வர மாட்டாங்க, ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்ல ஒரு பர்டிகுலர் கேஸ் பதனாசினா உமனா இருந்தா வரலாம். அதுவும் பதனாசின் உமன் வந்து ஒரு எவிடன்ஸ் கிரியேட் பண்ண முடியுது, ஒரு 4 ஆளுங்க அவுட் சைட் ஃபேமிலி மென்னோட உட்காந்து பேச முடியுது, ரெண்ட் கலெக்ட் பண்ண முடியுது, ஆர்கியூ பண்ண முடியுது. ஓகே, ஜட்ஜுக்கு வந்து எவிடன்ஸ் எல்லாம் என்ன தர முடியுதோ பண்ண முடியுதுன்னா she cannot be a பதனாசின் உமன். Okay, yes, next one will go for fraud. A representation made willfully, இந்த term கட்டை மாதிரி பார்ப்பாங்க. And in order to deceive the intention of the party, which is a criminal act. Criminal act has to be highlighted. So made willfully ஒன்னு, deceive the intention and criminal act. Criminal act highlight பண்ணிக்கோங்க. Fraud எப்ப exist ஆகும்? When it is shown that a false representation has been made. தப்பா வேணும்ட்டே இப்ப தப்பா பண்ணிருக்காங்க. Knowingly, without belief in the truth, recklessly, carelessly, not caring whether it's true or false. Okay, and the maker intended the other party to act upon it. ஓகே, ஒரு பைக் என்கிட்ட இருக்கு, அந்த பைக் வந்து சரியா ஓடல, நான் அப்படியே அந்த செகண்ட் சேல்ஸ் பண்ணிடலாம்னு நினைக்கிறேன். நீங்க வாங்கறதுக்காக வரீங்க. ஓகே, உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு நல்லாவே தெரியும் அந்த பைக் நல்லா ஓடாதுன்ட்டு. உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு நீங்க சொன்ன ஏதாவது பயன்படுத்தியோ இல்லைன்னா வந்து நீங்க அதை பத்தி டிஸ்க்ளோஸ் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு உங்க ஃப்ரெண்டு கிட்ட நான் சொல்லி வச்சிருந்தேன், அதுவும் தப்பு தான், அதுவும் ஃப்ராடு தான். ஓகேயா? It also exists when there's a concealment of a material fact. எல்லாமே மெட்டீரியலிஸ்டிக் தான் பார்ப்பாங்க, சின்ன சின்ன விஷயம் எல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க, சிக்னிபிகண்டா இருக்கதான் பார்ப்பாங்க. Yes, continuing. Does silence amount to fraud? Yes, yes. கட்டாயமா பயங்கர ஸ்ட்ராங் ஆன்சர். எஸ். எப்போ? டியூட்டி டு ஸ்பீக். எப்போ பேசணுமோ அப்போ பேசியிருக்கணும். செகண்ட், where silence is equivalent to speech. சைலண்டா இருந்தீங்கன்னா அது ஆமான்னு சொல்ற மாதிரி அர்த்தம் அந்த இடத்துல. half truths, it is duty to disclose a full truth. பாதி உண்மையா இருக்கலாம், பாதி பொய்யா இருக்கலாம், பாதி விஷயங்கள் கரெக்டா இருக்கலாம், பாதி விஷயங்கள் கரெக்டா இருக்கணும் அவசியம் இல்லை, இல்லாமலும் இருக்கலாம். அப்போ இருக்கா இல்லையாங்கிறது நீங்க ஃபுல்லா டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணாதான் தெரியும். டன்னா? ஓகே, continuing. Misrepresentation, a misstatement made innocently with an honest belief as to its truth or non-disclosure of a material fact without any intention to deceive. அங்க made fully, இங்க made innocently. அங்க வந்து with an intention to deceive the other party to enter into a contract, inga without an intention, and there it was a criminal act, and here is not a criminal act. Done. Mistake, erroneous belief about something, which may be mistake of law of the country. Adala இன்னொரு category, mistake of law of a foreign country. Mistake of law of countryங்கிறது ignorance of law, foreign countryங்கிறது mistake of fact. அந்த chart உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும். ஓகே, ஞாபகம் வருதா? Then second category, mistake of factல, சோ ஒன்னு mistake of law இருக்கு, இன்னொன்னு mistake of fact இருக்கு. mistake of lawல ரெண்டு கேட்டகரி முடிச்சிட்டோம். mistake of factல bilateral இருக்கு, unilateral இருக்கு. bilateralல both the parties are under the mistake. biனாலே ரெண்டுமே both தான. ஓகே, mistake of fact வந்து bilateral mistake எங்கெல்லாம் இருக்கலாம்னா subject matterல இருக்கலாம். ஒரு வாட்டி எக்ஸாம்ல கேட்டாங்க, எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு பாருங்க subject matterல. existence, price, quantity, identity, quality, 6 விஷயங்களுக்கு வராது subject matterல. ஓகே, and possibility of performance, mistake of fact may also related to physical possibility, impossibility, legal impossibility, and whatever it is. Okay, done. Continuation with respect to unilateral mistake, we have to identity of the party and nature of contract. So I think it's over. This heading is over. Consideration ரெண்டு சைடுல பார்க்கிறது, ஆப்ஜெக்ட்னா மெயின் தீம் ஆஃப் த கான்ட்ராக்ட பார்க்கிறது. சோ ஏதாவது ஒரு ப்ராமிஸ் தான் ஆப்ஜெக்டா இருக்கும், கரெக்டா? So the consideration or object of an agreement is unlawful if it is forbidden by law. Okay, if it is of such a nature, if permitted, na need not be forbidden by law, but in case permit பண்ணா ஏதாவது ஒரு provisions வந்து defeat பண்ற மாதிரி இருக்கும், ஏதாவது ஒரு law defeat பண்ற மாதிரி இருக்கும். It may be fraudulent or it may be implies involving any injury to the person or the property of another. இல்லனா கோர்ட் வந்து இது இம்மாரல்னு சொல்லும், which means இது ஏதாவது கேஸா வந்துட்டு நீங்க ஒரு ஃபைல் பண்ணிருந்தீங்கன்னா, சியூ பண்ணிருந்தீங்கன்னா, இது வந்து கோர்ட் ஆஃப் லாக்கு போகுமா, அவங்க இது இம்மாரல்னு சொல்லலாம். சோ நீங்க நினைச்சிட்டு இருப்பீங்க அது வேலிட்ன்ட்டு. எப்பவுமே கோர்ட்டுக்கு வந்து டிஸ்கிரிஷனரி பவர் இருக்கு. டிஸ்கிரிஷனரி பவர்னா சொல்லுவோம் இல்லையா, கோர்ட் லைக் கிங் மாதிரி அங்க. சோ அவங்க என்ன டிசைட் பண்றாங்களோ அதான். ஓகே, அண்ட் அப்போஸ் டு பப்ளிக் பாலிசி. சோ லாஃபுல் ஆப்ஜெக்ட்ல அன்லாஃபுல் கேஸ்ல ரெண்டா பிரிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னது, with respect to forbidden by law.
Second one, in case permit பண்ணா என்ன மாதிரி விஷயங்கள் நடக்கும்ங்கிறது லிஸ்ட் பண்ணும். Is it okay? Then continuing, effects of illegality. Collateral transactions to an illegal agreement also become tainted with illegality. What do you mean by this? Collateral transaction, brokerage தரது இதெல்லாம் என்ன ஆகும்? அதுவும் illegal. Void ஆகும். No action can be taken for the illegal agreement because it is a void தானே. இல்லீகல்னாலே void தானே. So the recovery of money paid or property transferred, breach இதெல்லாம் எதுவுமே வராது. Is it okay? Next, agreements opposed to public policy. இதுதான் இருக்கிறதுல பெரிய லிஸ்ட் and quite an important category for exam point of view also. Agreements of trading with enemy is opposed to public policy. Agreement to commit a crime opposed to public policy. Administration of justice ஓட interfere பண்ணீங்கன்னா opposed to public policy. Agreements you enter for stifling prosecution, again opposing to public policy, which interfere with the course of justice is an opposed to public policy. Okay. Adu thavira restraint of legal proceedings, probably agreements to out the jurisdiction of courts and to vary periods of limitation. அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. Period of limitation நம்ம time bar date எல்லாம் பார்த்தோம்ல, limitation act. அதெல்லாம் 30 days தான் 30 days தான். அதை நீங்க மாத்தி பண்ண முடியாது. Okay. So for the sale of public offices, no. Tending to create interest opposed to duty, no. Restraint of parental rights, no. பண்ணக்கூடாது இதெல்லாமே. Okay, இதெல்லாமே agreements opposed to public policy. Then restricting personal liberty, restraint in marriage brokerage agreements, interfering with marital duties, in fraud of creditors or revenue authorities, ஏதாவது agreement letter ஆனீங்கன்னா இதெல்லாமே என்னப்பா completely opposed to public policy. இதுல last point தான் to be highly noted. நம்மளுக்கு case law வர point இது last point தான். மிச்சம் தியரியா கேட்பாங்க. Probably option A, B, C, D foundation, CMA foundationக்கு கேட்டு இதுல எது வந்து opposed to public policy ன்னு கேட்கலாம். CA foundation descriptive எழுதுறனால what are the unlawful object ன்னு கேட்டா நம்ம first slide பார்த்தோம்ல, இந்த slide தான். What is unlawful object இல்ல what is lawful object னா ரெண்டுத்துக்கும் இதே ஆன்சர். இதுல particular if you are asked to answer with respect to opposed to public policy, I have to give this as answer all the points in detail. இப்போ எவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ் எழுதிட்டு எப்படி மேம் எல்லாத்துக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுமானா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இவ்வளவு பெரிய ஆன்சரா வரும், அது தேவை இருக்காது. மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச 6 மார்க்ஸ் இருக்காது. ஓகே, சோ அந்த கேஸ்ல வந்து இந்த லாஸ்ட் பாயிண்ட்க்கு மட்டும் அட்லீஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தா பெட்டரா இருக்கும். சோ வாட் இஸ் திஸ் லாஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தலாமா? அக்ரிமெண்ட்ஸ் அண்ட் ரெஸ்ட்ரெயின்ட் ஆஃப் ட்ரேட். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ட்ரேட்னு சொன்னா ட்ரேடோட பிசினஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷன் மூணுமே சேரும். ஹெட்டிங்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ட்ரேட்னு சொல்லியிருக்காங்க, பட் அதுக்குள்ள போனீங்கன்னா ட்ரேட், பிசினஸ், ப்ரொஃபஷன். அங்க வந்து ரெஸ்ட்ரெயின் பண்ணலாமா? பண்ணக்கூடாது. ஆனா அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வந்து ஒரு சில டைம்ல தேவைப்படலாம். So it's restrained from exercising the lawful profession or trade or business of any kind to that extent is void. இப்ப நான் உங்ககிட்ட இருந்து உங்க பிசினஸ் வாங்குறேன்னா அது எப்படி நான் ரெஸ்ட்ரெயின் பண்ணாம இருக்க முடியும்? ரெஸ்ட்ரெயின் பண்ணணும்ல, அப்ப எப்படி நான் ரெஸ்ட்ரெயின் பண்ணாம இருக்க முடியும்? அப்ப ரெஸ்ட்ரெயின் பண்ணா எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து உங்ககிட்ட நான் பிசினஸ் வாங்காதே வேஸ்ட் ஆயிடுமே. அப்ப நான் என்ன சொல்றேன், நீங்க கொஞ்ச நாளைக்கு வந்து இங்க பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணாதீங்க, உங்க பேர்ல ஸ்டார்ட் பண்ணாதீங்க, இந்த நேம்ல ஸ்டார்ட் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா நேம் இஸ் ஆல்சோ குட்வில் ஃபார் த பிசினஸ். இந்த நேம்ல நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா அது ஒன் ஆஃப் த பிரான்ச் நினைச்சுப்போம். இப்ப நிறைய ஷாப்ஸ் ஷோரூம்ஸ்ல பாத்துருக்கீங்களா? we don't have any branches anywhere போடுறாங்கல்ல. எங்க மெயினா போடுவாங்கன்னா இந்த ஸ்வீட் ஸ்டால்ல போடுவாங்க. ஏன்னா அங்கதான் நிறைய வந்து ஸ்டேல் ஆகுற கண்டென்ட்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஏன் சொல்ல வரேன்னா இந்த மாதிரி ஒரு குட்வில் சேல் ஆகுது, அந்த இடத்துல வந்து நீங்க குட்வில் அலாங் வித் பிசினஸ் இல்லையா? சோ குட்வில் சேல் ஆகுது, அந்த டைம்ல வந்து நீங்க ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா இட்ஸ் வேஸ்ட் தட் ஐ பாட் தி பிசினஸ் ஃப்ரம் யூ. அப்ப நான் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுவேன். பண்ணலாம்னா அந்த ரெஸ்ட்ரெயின் வேலிட், பட் டு தட் எக்ஸ்டென்ட் இஃப் இட் இஸ் ஓவரா ரெஸ்ட்ரெயின் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் பிகம் வாய்ட். So exceptions like agreements for sale of goodwill and partners agreement provided the restraint is reasonable இருந்துச்சுன்னா, இல்லனா ஜெனரலா வந்து வராது. Is it okay? I think to do or not to do something, if some even collateral to the contract does or does not happen, நடக்குதோ இல்லையோ, நடந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன ப்ராமிஸ் பண்ணிப்போமோ அது பண்ணலாம், நடக்கலன்னா பண்ண வேண்டாம். Okay. Characteristics is performance depends upon the happening or non-happening in future of some event. The event must be uncertain and that uncertain event must be collateral to the contract. இந்த மூணு விஷயங்களும் இருந்தா மட்டும் தான் அந்த கான்ட்ராக்டோட நேச்சர் வந்து கண்டிஜென்ட் கான்ட்ராக்ட்னு சொல்ல முடியும், இல்லனா இல்ல. டன்னா? Enforceability, or can make a note of this heading called as types of contingent contracts also. Enforceability இல்லனா types of contingent contracts. அஞ்சா பிரிக்கலாம். அதுல
happening of an event, non-happening of an event, இதுல time fix ஆகல. Happening of a specified event where the time is fixed, and the fourth category, non-happening of a specified event within the fixed time. இந்த 4 கேட்டகரியிலயும் வந்து contingent contract valid. Okay, நான் எக்ஸாம்பிள் போகல, திரும்ப லைன் பை லைனா. லாஸ்ட் கேஸ் இருக்கு இல்லையா, 5th கேஸ். Only in this case it becomes void. என்ன கேஸ்? Impossibility. Impossibilityங்கிறது one of basic essential ல இருந்து மூவ் ஆயிடுது இல்ல. பாசிபிளா இருக்கணும் பெர்ஃபார்மன்ஸ், இம்பாசிபிள் பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான் பேசிக் எசென்ஷியல்ல இருந்து மூவ் ஆயிடுது. So in that case, is it okay? Okay. Continuing with wagering agreement. An agreement to pay money or money's worth. This is the main difference between wagering agreement and contingent contract. And ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன், wagering கான்ட்ராக்டா வர முடியாது, அக்ரிமெண்ட்ங்கிற டேர்ம் இருக்கும். நாக்கு இருக்கா? கான்ட்ராக்ட்ல கண்டிஜென்ட் கான்ட்ராக்ட்னு இருக்கு. ஏன்னா அதுல 5 கேட்டகரிஸ்ல ஒரு கேட்டகரி தான் வாய்ட் ஆகும், மிச்சம் 4 கேட்டகரிஸ் வேலிட் ஆகும். அதனால நம்ம கண்டிஜென்ட் கான்ட்ராக்ட்ங்கிற டேர்ம் யூஸ் பண்ணுவோம். இங்க வந்து என்னது, wagering it cannot never become a contract. அப்படின்னா அது void of issue. Okay, so wagering agreement, an agreement to pay money or money's worth on the happening or not happening of a specified uncertain event which has the equal possibility of winning and losing. அதே மாதிரி இருக்கும் டெஃபினேஷன். என்ன ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ், மணி or money's worth, இன்னொன்னு equal possibility of winning or losing. So example, மழை வந்ததுன்னா 1000 rupees, மழை வரலன்னா வந்து you have to give me 1000 rupeesங்கிற மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள். நான் வேஜஸ், யாரெல்லாம் நான் வேஜஸ்? கேம் ஆஃப் ஸ்கில், crossword puzzle requiring good skill, stock exchange transaction, stock exchange transaction. The அடிக்கடி எக்ஸாம்ல ரிப்பீட் ஆகிற கொஸ்டின். வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஷேர்ஸ் டெலிவரி பண்றது, இது எல்லாமே ஷேர்ஸ்ங்கிறது சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆக்ட் படி குட்டா ட்ரீட் பண்ணணும். ஆஸ் பர் த டெஃபினிஷன் இது வந்து குட்ஸா ட்ரீட் பண்ணணும். அதனால ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் டிரான்சாக்ஷன்ல நடக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து ஆஸ் பர் த லால நடக்குது. அதனால நான் வேஜஸ் வருவாங்க. வேஜஸ்னாலே தப்பு பண்றவங்க இல்லைன்னா லக்க பேஸ் பண்ணி ஆடுறவங்கன்னு அர்த்தம். ஆனா கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ், please make a note, transactions incidental to wagering agreements are not void. Wagering agreements நான் wagering arrangements நான் ஏதாவது வந்து ஒரு கான்ட்ராக்ட் குள்ள ஒரு புரோக்கர் மூலமா அந்த கான்ட்ராக்ட் குள்ள என்டர் ஆகுறேன்னா புரோக்கர் கமிஷன் பேசினா அந்த புரோக்கருக்கு நான் பேசின கமிஷன் தரணும். ஓகேயா? ஓகே, டன். Uncertain agreements, yes, agreements with uncertainty. எக்ஸாம்பிள் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 100 tons of oil void. ஏன்னா எந்த ஆயில் தெரியல. A, who is a dealer in coconut oil only, sells 100 tons of oil. அப்ப clear, ஏன்னா coconut oil தான் சேல் பண்றாரு. A agrees to sell to be 100 tons of rice at a price to be fixed by C. C யாரு? Aயும் இல்ல Bயும் இல்ல, யாரோ ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி. ஃபிக்ஸ் பண்ணலாமா? ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். அது கன்சிடரேஷன் நம்ம பார்த்திருக்கோம், வேலிட். A agrees to sell to be my white horse for 5000 or 10000. white horseல clarity இருக்கு, but 5000 or 10000ல no clarity. So it becomes uncertain with respect to price. எதுல uncertain கேட்பாங்க? uncertain with respect to, ஏன்னா uncertaintyங்கிறது terms and agreementsல மாறுது, terms and arrangementsல மாத்துறதுன்னு கரெக்டா இல்லாம இருக்காது. சோ இங்க வந்து white horse வச்சு uncertainty இருக்கா, white horse வச்சுனா subject matter, right? I will sell my white horse or black horse அப்படின்னு சொன்னா சப்ஜெக்ட் மேட்டர்ல வந்து என்னாச்சு? அன்சர்டனிட்டி வந்துச்சு. இங்க வந்து அன்சர்டனிட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பிரைஸ். சோ அன்சர்டனா ஜஸ்ட் அன்சர்டன் மட்டும் இல்ல, அன்சர்டனிட்டி எங்க இருக்குன்னு கிளாரிஃபை பண்ண தெரியணும் உங்களுக்கு. இஸ் இட் ஓகே? ஓகே. ரெஸ்டிடியூஷன், எஸ், கேட்டது வந்துச்சு பாருங்க. The return of the benefit received from the plaintiff under a void agreement. void மட்டும் இல்ல, voidable வரும். I have to update, you can please make a note. மெட்டீரியல் அப்டேட் பண்ணிருப்பேன். சோ இதுல என்ன விஷயங்கள் நோட் பண்ணணும்னா, பிரின்சிபல் ஆஃப் அன்ஜஸ்ட் என்ரிச்மெண்ட் இருக்க கூடாதுங்கிறதுக்காக. ஓகே, எல்லாருமே வந்து ஈக்குவலா ட்ரீட் பண்ணும். And restitution of an agreement discard will be void. எப்போ voidable சொல்றோமோ அப்போ. And no restitution for incompetent parties. So you are asking about the doctrine of restitution, right? Under the minor case. So இதுதான் அங்க மீன் பண்றோம். Okay. Then void agreement. பார்த்தலாமா? Let me finish off this content. And void agreement is one which is not enforceable by law. ரொம்ப simple. எந்தெந்த கேசஸ்ல void ஆகும்? Incompetent parties, void ab initio. Mutual mistake, void ab initio. Agreements are consideration or object which is unlawful, இல்லனா அதுல ஒரு பார்ட் மட்டும் unlawful இருக்கலாம். ஓகே, void ab initio. நம்ம பார்க்கிறது void contract இல்ல, void agreement பார்க்கறோம், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே. Made without consideration, right? இப்பதானே opposed to public policy இல்ல, restraint of legal proceedings பார்த்தோமா? So void will become void ab initio. Uncertainty, இதுவா இருந்தாலும் certainty இருக்கணும். Just now we have seen. Agreements by way of wager, void ab initio, so void agreement. Contingent contracts on
impossible events. அந்த இடத்துல நம்ம கான்ட்ராக்ட் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். அதனால பாருங்க agreements contingent on impossible நம்ம மாத்திருப்பாங்க. Then agreements to do impossible acts, obviously இது வந்து void. And we have an example with respect to a hire purchase term. A agreed to buy a radio from B and the terms are not specified. Is it a contract? No. Hire purchase terms படி certainty இருக்கணும், எல்லாத்துலயும் இருக்கணும். எத்தனை number of installments etc அதுல ஏதாவது ஒரு மிஸ் ஆச்சுனாலே அது கான்ட்ராக்டா வர சான்சஸ் இருக்கு. There's no uncertainty, right? Okay.